پیپلز پارٹی کی عوام دوست حکومت کا انقلابی اقدام، KDA کے پیپلز اسکوائر ویو اپارٹمنٹس کا افتتاح کر دیا۔ تقریب میں صوبائی وزیر ناصر شاہ، سیکریٹری بلدیات نجم الدین شاہ، DG KDA محمد علی شاہ کی شرکت۔ ناصر شاہ کا کہنا تھا کہ KDA کو رہائشی منصوبوں کے لیے زمینیں دی جائیں گی۔ ضلع سینٹرل میں بلاول بھٹو کے حکم پر 10 ارب کے ترقیاتی کام کروائے۔ ہمارے 104 UC چیئرمین ہیں، میئر پیپلز پارٹی کا حق ہے۔ کراچی میں ایک اور اسپتال بنانے کی تیاریاں، FP ایریا میں کراچی سینٹرل اسپتال کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا۔ تقریب میں صوبائی وزراء ناصر شاہ، سعید غنی، سینیٹر وقار مہدی کی شرکت۔ وزیر بلدیات ناصر شاہ کا کہنا تھا کہ اسپتال کی جگہ پر شادی ہال تھے، ڈاکٹر عاصم نے قبضے ختم کروائے، اب اس جگہ کو اسپتال بنا کر صحت کی مکمل سہولیات دیں گے۔ سندھ حکومت کا IT کے فروغ کا مشن، محکمہ IT کے 40 کروڑ کے 2 5 سالہ منصوبے بجٹ میں شامل کر لیے۔ 20 کروڑ سے شہید بے نظیر بھٹو ڈیجیٹل ویلفیئر سیل، 20 کروڑ سے سندھ انٹرپرائزز سینٹر بنایا جائے گا۔ دراز کے تعاون سے خواتین کو کاروباری میدان میں مضبوط کیا جائے گا۔ دراز کے ذریعے دستکاری کے کاروبار کو فروغ دلایا جائے گا۔ وفاقی حکومت کو کراچی کا خیال آ گیا، وفاقی بجٹ میں کراچی کے لیے اربوں روپے رکھنے کی تجویز۔ سائٹ انڈسٹریل اسٹیٹ، IT پارک اور گرین لائن سمیت دیگر منصوبے شامل۔ سائٹ میں سڑکوں کی بحالی اور تعمیر و مرمت کے لیے 1 ارب روپے تجویز۔ گرین لائن کے لیے 1 ارب 12 کروڑ روپے رکھنے کا امکان۔ IT پارک کے قیام کے لیے 76 کروڑ روپے کی توقع۔ سڑکوں، گلیوں، سیوریج منصوبوں کے لیے 15 کروڑ روپے تجویز۔ کراچی میں پانی کی قلت ختم نہ کی جا سکی، مختلف علاقوں میں پانی کا بحران شدت اختیار کر گیا۔ عثمان آباد میں پینے کا پانی نایاب ہو گیا، مکینوں کو بدبودار پانی فراہم کیا جانے لگا۔ علاقہ مکین کہتے ہیں کہ سالوں سے شکایات کر رہے ہیں، کوئی سنوائی نہیں ہوتی۔ کراچی کی مارکیٹیں بھی بجلی بندش سے محفوظ نہ رہیں، لوڈ شیڈنگ نے کاروبار کرنا مشکل بنا دیا۔ ایشیا کی سب سے بڑی ماربل مارکیٹ میں کئی گھنٹوں بجلی بندش معمول۔ پاک کالونی ماربل مارکیٹ میں دن میں 3 سے 4 بار لوڈ شیڈنگ ہونے لگی۔ بجلی کی آنکھ مچولی نے بھاری بھرکم مشینوں کو ساکت کر دیا۔ کاروبار کرنا پہلے ہی محال ہو چکا ہے، مہنگی بجلی پر کیسے کاروبار کر سکتے ہیں؟ بدر اقبال کی دہائی۔ قواعد پر عمل نہ کرنے والے ٹیچرز کی شامت، ہائی کورٹ کا آن لائن حاضری نہ لگانے والے اساتذہ کی تنخواہیں روکنے کا حکم۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، موبائل نہیں، ایپ چلانا نہیں آتی، سگنل نہیں آتے، یہ سارے بہانے ہیں۔ اساتذہ ٹک ٹاک سے مزے لیتے ہیں، آن لائن سسٹم پر حاضری کے لیے ان کے پاس انٹرنیٹ نہیں ہے۔ چیف جسٹس کا اظہار برہمی۔ محکمہ اسکول تعلیم میں 1500 خواتین ارلی چائلڈہڈ ٹیچرز کی نئی بھرتیاں کرنے کا فیصلہ، شیڈیول رواں ماہ کے آخر میں جاری کیا جائے گا۔ نئی بھرتیاں IBA کے ذریعے کی جائیں گی۔ خواتین کی عمر کی حد 21 سے 30 سال مقرر، نئی بھرتیوں کے لیے گریجویٹ کی ڈگری لازمی قرار۔ سندھ کے محکمہ اسکول تعلیم کے 59 اساتذہ مفرور قرار، دادو ضلع کے 59 اساتذہ ڈیوٹی سے غائب۔ نئے بھرتی پرائمری اسکول ٹیچرز کو مفرور قرار دے دیا گیا۔ ضلع دادو کے چیف مانیٹرنگ آفیسر نے خط ارسال کر دیا۔ خط میں 59 مفرور اساتذہ کے نام شامل، خط مالیاتی اداروں اور محکمہ اسکول تعلیم کے حکام کو ارسال کیا گیا۔ کراچی سے کینجھر جھیل پکنک جانے والوں کے لیے اچھی خبر، جھیل پر عالمی معیار کا سیاحتی مرکز بنانے کا فیصلہ، سیاحوں کو تمام جدید سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ وزیر توانائی کی زیر صدارت اسٹیئرنگ کمیٹی اجلاس میں اہم فیصلہ، امتیاز شیخ نے کہا کہ حکومت کینجھر جھیل کو پرکشش سیاحتی مرکز سے کثیر زر مبادلہ حاصل ہوگا۔ سندھ حکومت ٹرانسپورٹ کا نظام بہتر بنانے کے لیے پرعزم، صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ شرجیل میمن کہتے ہیں کہ کابینہ سے پیر کو مزید 500 بسوں کی منظوری لیں گے۔ بیاری ایکسپریس وے پر الیکٹرک بسیں چلائی جائیں گی، EV ٹیکسی سروس بھی شروع ہوگی۔ EV بس کے روٹ 1 کا چارجنگ سسٹم ٹھیک کر دیا۔ 500 بسز کے لیے منڈے کو کیبنٹ پہ اجلاس میں وہ ایجنڈا پہ رکھا ہوا آئٹم، اور اسی میں ہم نے اس کے ساتھ ساتھ جو EV
टैक्सी सर्विस है वो भी हमने काबीना को भेजा है कि उस पर भी मंजूरी दी जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत की जानिब से जो कोशिशें हैं कि ट्रांसपोर्ट के मसाइल हल हों, उसमें बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी सिंध के लोगों के लिए। नादरा की बड़ी कामयाबी, आंखों से बायोमेट्रिक तस्दीक का नया निज़ाम मुतारिफ। नादरा हुकाम के मुताबिक आंखों से शनाख्त में गलती का इम्कान कम है। आयरस निज़ाम उंगलियों और चेहरे की शनाख्त के साथ इस्तेमाल किया जाएगा। DHA कराची में वाक़े नादरा मेगा सेंटर्स में काम शुरू कर दिया। टेक्नोलॉजी को मुल्क भर में मरहलावार मुतारिफ कराया जाएगा। डायरेक्टर नदीम हनीफ ने मुअत्तली के बावजूद ओहदा ना छोड़ा। डायरेक्टर पार्क्स बस्ती की पोस्ट पर गैर कानूनी तौर पर काम करने का इंकिशाफ। महकमा बल्दियात ने फिर डायरेक्टर पार्क्स बस्ती को तलब कर लिया। नोटिस के मुताबिक डायरेक्टर पार्क्स गैर कानूनी तौर पर काम कर रहे हैं। कराची की इमारतें मखदूश करार देने के बावजूद खाली ना कराई जा सकीं। SPCA की इंतहाई खतरनाक इमारतों की फहरिस्त में शुमाइल व्यू भी शामिल। मकीनों की जिंदगियों को शदीद खतरात लाहक, कहते हैं हमारे घरों में भी दरारें पड़ गई हैं। बजट में विद होल्डिंग टैक्स बढ़ाने पर इजहार तशवीश। पाकिस्तान ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने चेयरमैन FPR को खत लिख दिया। ऑटो इंडस्ट्री पहले ही मुश्किलात में है। टैक्स बढ़ने से गाड़ियों की कीमतों में इजाफा हो जाएगा। गाड़ियों पर विद होल्डिंग टैक्स कम करने का मुतालबा। हुकूमती इक़दामात से रवा माली साल तिजारती खसारे में 40% कमी हुई। 11 माह में बरामदाद 25 अरब 36 करोड़ डॉलर, दरामदाद 51 अरब डॉलर। मई 2022 के मुकाबले मई 23 में बरामदाद 16.70% कम हुई। मई 2022 के मुकाबले मई 23 में दरामदाद 36.8% कम हुई। गुज़श्ता माली साल बरामदाद 28 अरब 87 करोड़ डॉलर और दरामदाद 72 अरब 8 करोड़ डॉलर थी। जमात इस्लामी का कराची की दुरुस्त गिनती का मुतालबा। अगर ज्यादती हुई तो एहतजाज करेंगे। मेयर कराची जमात इस्लामी का ही होगा। जियाला मेयर बना तो फिर आगे का लाहे अमल बताएंगे। हाफिज नईमुर रहमान की इदारा नूर हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मर्दमशुमारी के नतायज चैलेंज करने का ऐलान। पीपल्स पार्टी अपना मेयर लाने में कामयाब हो जाएगी। मुशीर वज़ीर आला तारिक हसन पर उम्मीद, कहा मेयर कोई भी आए काम ना करने का कोई बहाना नहीं चलेगा। इलेक्शन कमीशन ने असिस्टेंट कमिश्नर से चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का हल्फ दिलवाया। सिटी कौंसिल पहुंचकर उम्मीदवार दोबारा हल्फ उठाएंगे। MQM पाकिस्तान तंजीमी ढांचे को मुनज़्ज़म करने के लिए सरगर्म। सेंट्रल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में 14 अरकान का इजाफा। तारिक अंसारी, सुहेल अहमद, कामरान अख्तर, आरिफ शाह COC में बतौर मेंबर शामिल। वसीम अहमद, दानियाल, शफी, हाफिज शहरियार और शहजाद भी COC में शामिल। आइंदा चंद रोज में पार्टी के मजीद कारकुनान को अहम जिम्मेदारियां दी जाएंगी। शहर कायद में गैस बहरान ताहाल ना थम सका। गैस की अख्तर सूरत हाल से शहरी परेशान। कश्मीर कॉलोनी, अख्तर कॉलोनी, नॉर्थ नाज़िमाबाद, इब्राहिम हैदरी मुतासिर। मुस्कान चौक समेत मुख्तलिफ पोश और पसमानदा इलाके भी शदीद मुतासिर। बिल बाकायदगी से अदा करते हैं लेकिन गैस नहीं आती, शहरियों का शिकवा। लापता शहरियों का सुराग न लगाने पर हाईकोर्ट पुलिस और महकमा दाखिला पर बरहम। जस्टिस नेमतुल्लाह भलकोटो ने रिमार्क्स दिए कि हर बार वही पुरानी रिपोर्ट्स को नया करके अदालत में पेश कर दिया जाता है। बुजुर्ग, माएँ, बहनें परेशान हैं, किसी को एहसास ही नहीं। पुलिस चाहे तो क्या नहीं कर सकती। शहरियों को बाजियाबी के लिए वाटरिंग डिवाइसेस का इस्तेमाल करने की हिदायत। अदालत का JIT, सूबाई फोर्स और पुलिस तहकीकात जारी रखने का हुक्म। वजारत दाखिला और दिफा से ताज़ा रिपोर्ट तलब। AVLC और CIA कराची की मुश्तरका कार्रवाई। DHA से चोरी होने वाली कार लियाकताबाद से बरामद। तमाम कानूनी कार्रवाई के बाद कार असल मालिक के हवाले। रिटायर मुलाजिम को वाजबात अदा न करना फूड डिपार्टमेंट को भारी पड़ गया। अदालती हुक्म पर पुलिस एहलकारों ने सेक्शन ऑफिसर अली जुल्फ़िकार अली को हिरासत में ले लिया। फाजिल जज ने रिमार्क्स दिए कि सेक्शन ऑफिसर तब जाएगा जब यकीन दहानी करवाए कि वाजबात जाते ही देंगे। सेक्शन ऑफिसर नया आया है, इसको इल्म नहीं था। सरकारी वकील, अदालत का सेक्शन ऑफिसर को
मुआफ़ी नामा लिख कर देने की हिदायत। अदालत ने आइंदा समात पर डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिसर को ज़ाती हैसियत में तलब कर दिया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट जुनूबी ने शहरी से डकैती करने के मुकदमे का फैसला सुना दिया। मुलजिम अहद और शाहजेब को 7 साल कैद की सजा सुना दी। अदालत ने दोनों मुलजिमान को गिरफ्तार करके जेल भेजने का हुक्म दे दिया। कारोबारी हफ्ता करेंसी मार्केट में बेहतर रहा। ओपन मार्केट में डॉलर एक हफ्ते में 10 रुपये सस्ता हुआ, 310 रुपये से कम होकर 300 रुपये पर आ गया। इंटरबैंक में डॉलर 53 पैसे महंगा हुआ, 285 रुपये 68 पैसे पर बंद हुआ। एक हफ्ते के दौरान स्टॉक मार्केट में مثبت रुझान रहा। 100 इंडेक्स में 388 पॉइंट्स का इजाफा, इंडेक्स 0.95% इजाफे से 41,392 पर बंद हुआ। सोना 1600 रुपये सस्ता हो गया। 1 तोला सोने की कीमत 2,31,400 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 1,98,378 रुपये का हो गया। आलमी मार्केट में भी सोना $27 फी औंस से सस्ता, 1 तोला चांदी 2,750 रुपये पर बरकरार। दुनियाई क्रिकेट के अजीम फास्ट बॉलर वसीम अकरम 57 बरस के हो गए। कैरियर में स्विंग के सुल्तान ने 104 टेस्ट मैचेस में 414 बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाई। टेस्ट मैचेस में 257 रन्स की यादगार इनिंग्स भी खेली। 1992 के वर्ल्ड कप फाइनल में मैन ऑफ द मैच करार पाए। स्विंग के सुल्तान ने 2003 में अपने 19 साला शानदार करियर का इख्तिताम किया। अमरीकी मिशन के नायब सरबराह एंड्रयू शोफर का दौरा कराची, सरकारी अहदेदारान, डॉक्टर्स, इंसानी हुकूक के नुमाइंदगान से मुलाकात की। सब्ज़ इत्तेहाद फ्रेमवर्क, सेहत और जदीद तालीम और दीगर शोबा इजात में ताउन का अयादा। DCM एंड्रयू शोफर पाकिस्तान की माहौलियाती चैलेंजेस से निमटने की तरजीहात के मोहतरफ। अमरीका और पाकिस्तान की सब्ज़ इत्तेहाद फ्रेमवर्क के जरिए माहौलियाती चैलेंजेस से निमटने का और डायरेक्टर स्पोर्ट्स हायर एजुकेशन कमीशन ने तालीमी इदारों में खेलों का फ़रोग नागुज़ीर करार दे दिया। जावेद मेमन कहते हैं कि तालिब इल्मों ने नेशनल गेम्स में शानदार कारकर्दगी पेश की।